आर्य माने लिखिछंती विनाश्रय नवर्तंती कविता बनिता लता। अच्छा अच्छा तुमे जेतळे सभा को आसिलो हां निश्चित रूपे कहार ना कहार आश्रय नै थि। हां हां आश्रय नै छु। आश्रय नै छ। अच्छा कहार आश्रय नै छ? मां सरस्वतींकर आश्रय नै छु। मां सरस्वती आश्रय नै छ। हां हां तुमे मध्ये नै छ। मां सरस्वती तम डाक सुनले? ना ना सुनिले नाही। सुनले नै? ना तम डाक कहले सुनले ना। अच्छा काहे की सुनले नै? काहे की सुनले नै? से बसी टीवी देखुथिले हे। हां से बसी टीवी देखुथिले। अच्छा काहे की सुनले नै तम डाक? से बसी टीवी देखुथिले। से बसी टीवी देखु। हां तो डाक कहले सुनले नै किलो? ना। काहे की सुनले नै? से बसी मोबाइल ले कथा होथिले। कथा होथिले? हां नाइले मो को सरस्वती कहियारो तमे को सरस्वती डाकिलो जे ये कहउतला टीवी देखुतले ये कहला मोबाइल ले कथा होतले ए को सरस्वती डाकिलो? हमर जो पड़िसार सरस्वती नानी नांदी हां तांको डाकिली जे से बसी टीवी देखुथिले। तू एले बई देखिलो नु? देखिली ना साकला पाना तू का डाकिलो? हमर जो आग द्वारी पडिसार भाउज नांदी के हां तांकु डाकिली। अच्छा। से बसी नारायण भाई दिले कथा होथिले बा। मो भगवती विष्णुकर पाटराणी विद्यादात्री मा बिना पानी सरस्वती डाकियो कहिलारु तू तमर पड़िसार माउसी डाकिलु पड़िसार भाउजो डाकिलु अपन को सरस्वती को कोइ बाबू डाकी दिले जी। ओ को सरस्वती डाकियो कहिनली तू जा गलो मते डाकी देलु हां हां जे देखा गले ताकु डाकी दे। ओ जे दोसले सरस्वती नारे जे दोसले ताकू डाकी देबो हेले सरस्वती तम डाक सुनलेनी? ना ना सुनिले ना अच्छा आउ काहा को डाकिलो? प्रभु श्री जगन्नाथ को डाकिलु। डाकिलो से तम डाक निश्चित रूपे सुनिथिबे? ना ना से मध्य सुनिले नाही। से सुनले नै? ना अच्छा से काहे की सुनलेनी? से परा खंडिया ठाकुर खंडिया ठाकुर हां किन दियार खंडिया लो? तांकर हाथ नाही हाथ खंडिया हाथ नाही हाथ खंडिया गोड़ नाही गोड़ खंडिया गोड़ नाही गोड़ खंडिया कान खंडिया सेठी बेन से सुनिले नी। सुनलेनी? ना हां आलो हमर घुड़गी नाचर पदुटे नियम माने नियम अछि। अच्छा, अच्छा। आके पदुटे डाकिया पर बापा को मध्ये पदुटे डका हबो। हां हां बापा ना सुनले भाई की तांग भाईंगु तंग भाई ना सुनले तांग आईंगु भाई ना सुनले तांग माईंगु माई ना सुनले तांग जुईंगु तांगर बौसुडा गुडा क्यों किलो? खरा भाभी नी। छाई होतिलो देखे मो पदुटे डाकुची अच्छा अच्छा देखुचंती कवि सम्राट उपेंद्र भंज जणानरे मने की विचार करिलो हे महाप्रभु मने की विचार करिलो मने की विचार करिलो हे महाप्रभु मने की विचार करिलो कातर कंठरे आतुरे डाकुची कातर कंठरे आतुरे डाकुची मो दुख दीपान सुनिलो हे महाप्रभु मने की विचार करिलो हां हां मने की विचार करिलो हे महाप्रभु मन करिला कातर कंठरे आतुरे डाकुची मधुख की पाना सुनिलो हे महाप्रभु मो दुख किंपान सुनिलो हे महाप्रभु हां हां केते केते भक्त जन माने केते केते दिन जन माने अच्छा। आकुल कंठरे तुमको निवेदन होइके डाकुचंती हां हां कातर कंठरे आतुरे डाकुची मधुख की पाना सुनिलो महाप्रभु कातर अर्थात भययुक्त कंठरे हाँ, हाँ। आतुर अर्थात अत्यंत आकुल निवेदन होइके डाकुची हां हां तथापि तुमे मो डाकटाकू सुनिला नाही अच्छा का डाक सुनिथिले जानिसु की का डाको हां धरा धरइरी धरता सुता मारी मुखरे खारी देलो भूत हारी रिपु अजबा सुतांकु घरे करिब साइलो हे महाप्रभु मने की विचार करिलो हे महाप्रभु मने की विचार अच्छा बा हां हां कोन होला देखे धरा धर ओइरी धनंता सुत मारी रिपु घरे काली देलो भूत
ଆହାରି ରିପୁ ଅଜବନ୍ଧୁ ସୁତଙ୍କୁ ନରେଶ କରି ବସାଇଲ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ହଁ ଧରା ଯେ କି ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ କାହାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ପର୍ବତ ପର୍ବତ ଧରା ଧର ଅଗ୍ନି ପର୍ବତର ଐରି ହଉଛି ଶତ୍ରୁ ହଉଛି କିଏ ସେ ବଜ୍ର ବଜ୍ର କିଏ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୁତ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ବାଳି 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 ହଁ ଧରା ଧର ଐରି ଧରନ୍ତା ସୁତ ମାରି ଆଚ୍ଛା। ଅର୍ଥାତ ବାଳିକୁ ତୁମେ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ବୋଲିକି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପଦଟେ କହିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା। କେମିତି ଛନ୍ଦି ଛନ୍ଦିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖେ ହଁ ହଁ ଧରା ଧର ଐରି ଧରନ୍ତା ସୁତ ମାରି ରିପୁ ମୁଖରେ କାଳି ଦେଲ ଆଚ୍ଛା ରିପୁ ମୁଖରେ କାଳି ଦେଲଟା କେମିତି ଆଉଥରେ ଆସିଲେ ଦେଖେ ଆଚ୍ଛା ହାଁ? ହଁ। ଭାଇ ବାଳି ହଉଛି ରାବଣଠୁ 100 ଗୁଣରେ ବଳବାନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶତତାଳ ଛେଦନ କରି ବାଳିକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ହଁ ହେଲେ ବାଳି ଯେତେ ମରିଗଲାଣି ଆଉ ରାବଣ କୋଉ ଗାଈର ଗୋବର ଲୋ ମା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନା କଣ ହେଲେ କାଳି ଲାଗିଲା ନା ରାବଣ ମୁଖରେ ହଁ, ହଁ, ଆଉ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କେବଳ ହଁ। ଆହୁରି କଣ ଖୁତ ଆହାରି ରିପୁ ଅଜବନ୍ଧୁ ସୁତଙ୍କୁ ନରେଶ କରି ବସାଇଲ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ହଁ। ଖୁତ ଯେ କି ଘିଅ ଘିଅ କିଏ ସେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନିର ଶତ୍ରୁ ହଉଛି କିଏ ସେ ଜଳ ଜଳରୁ ଜାତ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁତ ହଉଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ତୁମେ ନରସ କରି ବସେଇଥିଲ କିସ୍କିନ୍ଦା କଟକରେ ହଁ ହଁ ଅର୍ଥାତ ବାଳିକୁ ବଦ୍ଧ କରି ସୁଗ୍ରୀବକୁ ରାଜା କରିଥିଲେ ବୋଲିକି ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ ସରିବାଟା ଭଞ୍ଜ କବି କେମିତି ଛନ୍ଦି ଛନ୍ଦି ଲେଖିଛନ୍ତି ହଁ ତା ପର କବି କଣ ଲେଖିଲେ ଜାଣିଛୁ କି କଣ ଲେଖିଲେ ଦେଖେ ମାତାର ଭକ୍ଷପତି ପିୟର ଧରନ୍ତାକୁ ପିୟର ଧରନ୍ତାକୁ ପଦରେ ଅଶୋକ କରି ମାତାର ଭକ୍ଷପତି ପିୟର ଧରନ୍ତାକୁ ପିୟର ଧରନ୍ତାକୁ ପଦରେ ଅଶୋକ କରି ଅନ୍ଧକୁ ଦେଲ ଚକ୍ଷୁ କୁବେର କଲ ଭିକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧକୁ ଦେଲ ଚକ୍ଷୁ କୁବେର କଲ ଭିକ୍ଷୁ ପାଷାଣ ତାରି ରଥ ନାରୀ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମନେ କି ବିଚାର କରିଲ ଭାଇ ହଁ ହଁ ଦେଖେ ମାର୍ଜାର ଭକ୍ଷପତି ପିୟର ଧରନ୍ତାକୁ ପଦରେ ଅଛ ଗପ୍ୟ କରି ମାର୍ଜାର ଅର୍ଥାତ କଣ ମା ବିଲେଇ ଆଁ? ମିଆଉ ମିଆଉ ବିଲେଇ ମାର୍ଜାର ଅର୍ଥାତ ହଉଛି ବିଲେଇ ହଁ ବିଲେଇକୁ କିଏ ସେ ବିଲେଇ କାହାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି ମୂଷା ମାର୍ଜାର ଭକ୍ଷପତି ମୂଷାଙ୍କର ପତି ହଉଛନ୍ତି କି ସେ ଗଣେଶ ଗଣେଶ ମାର୍ଜାର ଭକ୍ଷପତି ପିୟର ଧରନ୍ତା ଗଣେଶଙ୍କର ପିୟର କି ବାପା ହଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ 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 ମସ୍ତିଷ୍କରେ କାହାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ତୁମେ ପାଦର ନଖକୁଟ ଗୋପ୍ୟ କରିଅଛ ହଁ ହଁ କରିଥିଲେ ଅନ୍ଧକୁ ଦେଲ ଚକ୍ଷୁ କୁବେର କଲ ଭିକ୍ଷୁ ପାଷାଣୁ ତାରି ଅଛ ନାରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ହଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଥିଲ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବାଳକଟିକୁ ହଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକଟିକୁ ଦେଖେ 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 କହିକିରି ତାକୁ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ହଁ ସେ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ଡାକୁଡ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲ ହଁ ହଁ ପାଷାଣ ତାରି ଅଛ ନାରୀ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଧରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମିଥିଳାପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସୀତା ସ୍ୱୟଂବର ପାଇଁ ହଁ, ହଁ। ଏଇ ସମୟରେ ପଥର ହେଇକି ପଡିଥିଲା ଗୋଟିଏ ନାରୀଟି ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ତାର ପଦର ସ୍ପର୍ଶ ବଜେଇକି ତାକୁ ନାରୀରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା ନା ନାଇଁ ହଁ ହଁ କରିଥିଲେ ସେ ପଥଟା ତମକୁ କହିଥିଲା କି ନାରୀ କର ବୋଲି ମତେ ନା ନା କହିନଥିଲା କି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକ କହିଥିଲେ ମତେ ଚକ୍ଷୁ ଦେ ବୋଲି ନା ସେମାନେ ନ ମାଗୁଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛ କିନ୍ତୁ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡାକୁଟାକୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଆଉ କାହା ଡାକ ଶୁଣିଥିଲେ ଜାଣିଛୁ କି କାହା ଡାକ ଭାଇ ଦେଖେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଧାଡିକୁ ଖଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସୂତ୍ରରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଜ ହିସାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ନା କଣ ଶେଷ ପଦର କବି କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନନ୍ଦନ ମହିତ୍ର ତାତ ସୁତ ମହିତ୍ର ତାତ ସୁତ ଭୟରୁ ରଥ ଭାଗଗ୍ରାହୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନନ୍ଦନ ମହିତ୍ର ତାତ ସୁତ ମହିତ୍ର ତାତ ସୁତ ଭୟରୁ ରଥ ଭାଗଗ୍ରାହୀ ଅଳକାପୁରପତି ସାନୁ ଜରି ପୁପଦେ ଅଳକାପୁରପତି ସାନୁ ଜରି ପୁପଦେ ଉପାୟ ଭଜକ ହଇ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମନେ କି ବିଚାର କରିଲ ମନେ କି ବିଚାର କରିଲ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମନେ କି ବିଚାର ଭାଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନନ୍ଦନ ମୈତ୍ର ତାତ ସୁତ ଭୟରୁ ରଖ ଅଭାବଗ୍ରାହୀ ଅଳକାପୁର ପ୍ରତି ସାନୁଜ ରୂପ ପଦେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଜକ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ହଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ନନ୍ଦନ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ କୁବେର ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ନନ୍ଦନ ଲୋ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ମୈତ୍ର ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ
ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନନ୍ଦନ ମୈତ୍ର ତାତ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ତାତ କି ବାପା ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ମା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କର ସୁତ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଯମ ଯମ ଅର୍ଥାତ ଯମଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଜନା କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କବି ଆଚ୍ଛା, କବି ଆଚ୍ଛା। ସମ୍ରାଟ ଅଳକାପୁରପତି ସାନୁଜକୁ ପଦେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଳକାପୁରର ପତି ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ କୁବେର କୁବେରର ସାନ ଭାଇ କି ସାନୁଜ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ରାବଣ ରାବଣ ଅର୍ଥାତ ରାବଣର ଐରୀ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରଣ କବଳରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଛାନ୍ଦଟିକୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମା ତମେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଡାକିଲ ସିଏ ତମେ ଡାକ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲ ସିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଡାକ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସଭାରେ ଏମିତି ଜଣେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ତୁମେ ଡାକିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଓ କରିବେ ଆଚ୍ଛା 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 କହିଲେ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଯୁଗ ଚାଲିଛି କଳି ଯୁଗ କଳି ଯୁଗ ଚାଲିଛି ଆଚ୍ଛା ଏ କଳି ଯୁଗରେ କିଏ ସେ ଦେବତା କହିପାରିବ ନା ହଁ ହଁ କହିପାରିବୁ କାହିଁ କହିଲୁ ଦେଖିଆ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗର ଦେବତା ଓହୋ ଆଜି ଯୋଉ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଜନ ମାନେ କି ବିଜ୍ଞଜନ ମାନେ କି ପଣ୍ଡିତ ଜନ ମାନେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗର ଦେବତା ହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କହିଲ ଦେବତା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦେବା ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି ବତେଇବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି ବତେଇବେ ଓହୋ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ଦେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି ବତେଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ହେ ମୋର କଳାପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ହେ ମୋର ବିଜ୍ଞ ବରେଣ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମର ଦଣ୍ଡବତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ସେଇପରି ହବ କଥା ନାହିଁ। ଏ ଆଜ୍ଞା ସେଇପରି ହବନି ନା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କୋଉ ପରି ହବ ନାଚ ହେଉଥିବ ହଁ। ଗୀତ ହେଉଥିବ ହଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ଦିଆଯିବ ଓହୋ ହୋ 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 ଆଉ କଣ ଭାବିଲ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ସେ ଦିଗ ପଣ୍ଡରୁ ଆଇଛେ ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶୁକ୍ଲେ ଶୁକ୍ଲେ ଦଣ୍ଡବତ ଦେଇ ପଳେଇଲେ ହବ କି ଓହୋ ଘୁଡ଼ିକି ନାଟକ କରିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି ଶୁକ୍ଲା ଶୁକ୍ଲା ଠିଆ ଠିଆରେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କଲି ବୋଲି କହି ଦଣ୍ଡବତ ଦେଲେ ହବନି ନା ନା ନାଟ କରିବା ଆଇଥିଲେ ଠିଆ ନାଟ କରିବା ଆଇଛ ଓହୋ ଘୁଡ଼ିକି ନାଟକ କରିବାକୁ ଆଇছে ନା ଠିଆ ନାଟକ କରିବାକୁ ଆଇଛୁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଟାକୁ ତାକୁ ଟିକେ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ସୁରିଲା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ସୁରିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ। ଆଁ? ଆଚ୍ଛା ସେ ମଝିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ହଁ ହଁ ସେ କହିବୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ତ ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଦେଇପାରିବୁ ଦେଖେ କିପରି ଦଣ୍ଡବତ ଦିଆହବ କରିଛି କେ ଜୟ ଏତିନି ପୁରା ଏତିନି ପୁରା ତୋରେ ତ ସକାହା କୁମାର ବୀର କରିଛି କେ ଜୟ ଏତିନି ପୁରା ତୋରେ ତ ସକାହା କୁମାର ବୀର ଲାଗେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାରୀ ହରି ସେ ନାରୀ ହରି ରହୁକେ ଫେରିଛି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଡରି ସୂର୍ଯ୍ୟଜନ କୁହେ ବଦଣ୍ଡ ବଦ ସୂର୍ଯ୍ୟଜନ କୁହେ ବଦଣ୍ଡ ବଦ ମଧ୍ୟପଦ ଘର ଛାଡ଼ି ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଜନ କୁହେ ଆଚ୍ଛା ମା ହଁ ହଁ କରିଛି କେ ଜୟ ଏତିନି ପୁର କଲେ ତଥ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ନେଲା କେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାରୀ ହରି ରଣୁକେ ଫେରିଛି ଶତ୍ରୁଙ୍ଗୁଡରି ସୂର୍ଯ୍ୟଜନକୁ ହେ ହେବ ଦଣ୍ଡବତ ମଧ୍ୟପଦ ଛାଡି ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଏ ମାଇ ହଁ ଏବେ ଯୋଉ ଚାରି ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଜାଗା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହଉଛି ମା ତିନି ଗୋଟି ଅକ୍ଷର ହଁ ହଁ ତିନି ତିନି ଅକ୍ଷର ହବ ହଁ ମୁଁ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଅକ୍ଷରକୁ କାଟିଦେବି ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର ବାହାର କରିବ ହଁ ହଁ ସୁନ୍ଦର ବେଳର ସ୍ୱର୍ଗମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନିପୁରକୁ କିଏ ସେ ଜୟ କରିଛି ମା ମଦନ କେତେ ଗୋଟି ଅକ୍ଷର ହେଲା ତିନି କୋଟି ଅକ୍ଷର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଅକ୍ଷର କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର କଣ ଆସିଲା ଦ ତ କଲେ ଦକ୍ଷ କାହାକୁ ପାର୍ଥବୀର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପାର୍ଥବୀର ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ମା ଅର୍ଜୁନ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ବୀର ସରମାରି କୋଉମାନଙ୍କୁ ଦହନ କରିଥିଲେ ଖାଣ୍ଡବ କେତେ ଗୋଟି ଅକ୍ଷର ହେଲା ତିନି କୋଟି ଅକ୍ଷର ହେଲା ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଅକ୍ଷର କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର କଣ ଆସିଲା ଅଣ୍ଡ ଦିଟା ମିଶିଲେ କଣ ହେଲା ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ନେଲା କେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାରୀ ହରି ହଁ। ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାରୀ ହଉଛନ୍ତି ସୀତା ଦେବୀ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ କିଏ ସେ ହରଣ କରି ନେଇଥିଲା ରାବଣ କେତେ ଗୋଟି ଅକ୍ଷର ହେଲା ତିନି କୋଟି ଅକ୍ଷର ହେଲା ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଅକ୍ଷର କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର କଣ ଆସିଲା ବ ବ ରଣୁକେ ଫେରିଛି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଡରି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହଁ। ପୁରୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି କିଏ ସେ ଭୟରେ ଫେରି ଆସିଥିଲା ମା ଉତ୍ତର ବିରାଟ ରାଜାର ପୁଅ ହଉଛି ଉତ୍ତର କେତେ ଗୋଟି ଅକ୍ଷର ହେଲା ତିନି କୋଟି ଅକ୍ଷର ହେଲା ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଅକ୍ଷର କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର କଣ ଆସିଲା ତ ଚାରିଟା ଯାକ ମିଶିଲେ କଣ ହେଲା ଦଣ୍ଡବତ ସୂର୍ଯ୍ୟଜନକୁ ହେ ହେବ ଦଣ୍ଡବତ ସୂର୍ଯ୍ୟଜନ କୁହେ ବଦଣ୍ଡ ବଦ ମଧ୍ୟପଦ ଘର ଛାଡ଼ି ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଜନ କୁହେ ବଦଣ୍ଡ ବଦ ଏ ମାଇ ହଁ ହଁ ନାଚ ହେଲା ଗୀତ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ଦିଆ ହେଲା ହଁ। ମନ ପାଇଲା କି ଏଥର ପାଇଲା
ହେଲେ ଝାଳ କାଢିଲେ ସିନା ହବ ଖାଲି ଶୁକୁଲା ଶୁକୁଲାର ଦଣ୍ଡବତ ଦେଇ ପଳେଇଲେ ହେଉ ଘୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଲାଗିବାର ଅଛି ନା। ହେଲା ଯେ ଚାକି ଚାକି କଥା କହୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାର ଉତ୍ତରଟା ଦେ ପଚାରୁନ, ଆମେ କଣ ଡରୁଛୁ କି? ଦେଇପାରିବୁ ହଁ ହଁ ଦେଇପାରିବୁ। ହଁ ଦେଇପାରିବୁ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖିଆ ଦିନେ ରାଧା ଦେବୀ ଯମୁନାକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଲୋ ତମମାନେ ଜାଣିନ ସିଏ ପୁରା ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମ୍ବରା କହୁଛି ସେ ଜଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହଁ ଆରେ ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ସେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ପରା କହୁଛୁ ଜଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ମୋ କଥା ରହିବନି ନା ହେଲେ ମୋ କଥା ରହିବନି ନା, ନା। ମାଡ ହଳ ଲାଗିବ ତମର ନାଇଁ ଲୋ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଆଜ୍ଞା କଣ ପେଲି ଦଉଛ? ନାଇଁ ଆମ ଆଜ୍ଞା କଣ ବୁଢା ବୋଲି ଭାବିଲ? ନାଇଁ ହେ ଫେଞ୍ଜେଟା ନାଇଁ ଲୋ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ବର୍ଷି ଆମ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନା। ସେ ପୁଅ ତୋର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପବନ ପଳେଇଲା ବା। ଏଇଟା ରୋହିତ ଭାଇଙ୍କର ଭାଇ ଭଳିଆ ଦୁନି ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ କେତେ ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ବର୍ଷି ହେଇନି ତ ଆଜ୍ଞା। ହଁ। ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଭାଇ ମତେ ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ମୁଗ ବିରି କୋଳଥ ବୋଲି ଭାବିଲୁ କି ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଇନି ଶୁଖି ହେଇଛୁ ଯେ ଦେଖୁନ ହେ ହଁ ଆମର ପିଲାମାନେ ପେଲେ ତମେ ଯାଇ ସେଇଠି ପଡୁଛ। ହଁ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତ। ହଁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହଁ କଟକ ବଜାର ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଚାରିଟା ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଡରେ ମୁଁ ଅଛି। କାହା ସାଇଡରେ ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡରେ ଅଛି। ମୋ ସାଇଡରେ ଅଛୁ ହାତ ଦିଟା ସିଆଡେ ଅଛି ମୋର ଆପଣର ଅଛି ନା। ବଡ ଟାଉଟରିଆ ଜଣା ପଡୁଛି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ ଅଣ୍ଟାଟା ଫିଟେଇବେ ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ବାନ୍ଧିବେ ଓହୋ ତାପରେ ଟେ 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 ଟେ। ବସ ବସ ମାଗୁଡାକୁ ବୁଝିଗଲି ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବୁଝିଗଲି ହଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ଏଇଟା ଭିଡି ପ୍ରାଉ ଟିକେ ହଁ ଭିଡି ଦେଖିବା ହଁ ଏଥର ଦେଖିବା ଭଲ ଗୀତଟିଏ ଗାଇବ। ଭଲ ଗୀତ ଟିକେ ଗାଇବ ହଁ ଗାଇବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏମା ଏଇ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଏଥର କହିଲୁ ଦେଖିବା ରାଧା ଦେବୀ ଯମୁନାକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଲୋ ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ସେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଜଳ ତା ପାଣି ତା। ନାଇଁ ଲୋ କଥାରେ କହିଲେ ହଉନି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଉଛି ଗାଲ ଉପରେ। ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଗାଲ ଉପରେ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ସେ ସମୟର ହଟ୍ଟିଆ ନାଗର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୋଉଠି ଥିଲେ କୂଳରେ ଥିଲେ। କି ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଥାଏ କହିଲା କାଦମ୍ବା ଗଛ ମୂଳେ ଥିଲେ ଘର ମିଳୁଥିଲା ଯେ ହଁ। ରାଧାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟ ଓ ରାଧାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ହଁ। ଏଇ ସମୟରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପଲକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହଁ। ଲେଖୁଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଘୁଡ଼ିକି ଚୌପତିରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କି ରଙ୍ଗେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କି ରଙ୍ଗେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କି ରଙ୍ଗେ ସାରଙ୍ଗ ନୟନୀ ସାରଙ୍ଗ ଗମନୀ ସାରଙ୍ଗ ନୟନୀ ସାରଙ୍ଗ ଗମନୀ ଆରି ଗୋଟିଏ ପଢ ହଉଥିଲା ରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କି ରଙ୍ଗେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ରେ ଏମା ଏଇ ହଁ ହଁ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କି ରଙ୍ଗେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ସାରଙ୍ଗ ନୟନୀ ସାରଙ୍ଗ ଗମନୀ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟିଏ ପଢାଉଥିଲା ରେ ଏମା ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେମା ରାଧା ଦେବୀ ରାଧା ଦେବୀ କି ରଙ୍ଗର ଉଭା ହୋଇଥିଲେ କି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସାରଙ୍ଗ ନୟନୀ ଯେ କି ମୂର୍ଖ ନୟନୀ ସାରଙ୍ଗ ଗମନୀ ଯେ କି ହସ୍ତିବା ଗଜଗାମିନୀ। ହେଲେ ହସ୍ତିବା ଗଜଗାମିନୀ ରାଧେ ହଁ। କି ମୃଗଲୋଚନୀ ରାଧେ ହଁ। ଗୋଟେ ଶାଢୀଟାକୁ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ ନା ନା ଅଭିସାରିକା ସମ୍ବାଦ ପଢାଉଥିଲେ। ଅଭିସାରିକା ସମ୍ବାଦ ପଢୁଥିଲେ ହଁ। ହେଲେ ଖାଲି ହାତରେ ପଢୁଥିଲେ ନା ହାତରେ କଣ ଧରିଥିଲେ ଧରିଥିଲେ କଣ ଧରିଥିଲେ ଜାଣିଛୁ କି କଣ ଏକ ଗୋଟି କୁସୁମ ହାର ସେ ଫୁଲର ହାର ଧରିଥିଲା ନାଗରୀ ବରଷେ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଏକ କୋଟି କୁସୁମ ହାର ସେ ଫୁଲର ହାର ଧରିଥିଲା ନାଗରୀ ବରଷେ ଚାରି ଅକ୍ଷର ମୋବାଇଲ ତାକୁ ବେନି ଭାଗ କର ମୋବାଇଲ ତାକୁ ବେନି ଭାଗ କର ସାତ ଭାଗ ପାଇ ରସି ମଲାରେ ପିଲା ଝୁରି ମଲାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କି ରଙ୍ଗେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଏମା ଏଇ ହଁ ହଁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଗୋଟି କୁସୁମ ହାର ସେ ଫୁଲର ହାର ଧରିଥିଲା ନାଗରୀ ବରଷ ଧରିଥିଲା ନାଗରୀ ବରଷେ ଚାରି ଅକ୍ଷର। ମୋବାଇଲ ତାକୁ ବେନି ଭାଗ କର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ ପାଇଁ ରସି ମଲାରେ ପିଲା ଝୁରି ମଲାରେ। ରସିମାଲାରେ ପିଲା ଝୁରିମାଲାରେ ହଁ। ଏ ପଦୁଟାର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇ ପାରିବ ନା ହଁ ହଁ ବୁଝେଇ ପାରିବୁ। କବି କହୁଛନ୍ତି ରାଧା ଦେବୀ ହାତରେ ଗୋଟେ ଫୁଲର ହାରଟିଏ ଧରିଥିଲେ ଧରିଥିଲେ। ଏକ ଗୋଟି କୁସୁମ ହାର ସେ ଫୁଲର ହାର ଧରିଥିଲା ନାଗରୀ ବରଷ ଚାରି ଅକ୍ଷର। ଧରିଥିଲା ନାଗରୀ ବର୍ଷ ଚାରି ଅକ୍ଷର ହଁ। ଅର୍ଥାତ ରାଧା ଦେବୀ ଗୋଟେ ଫୁଲର ହାରଟି ଧରିଥିଲେ। ତାର ନାଁ ହଉଛି ଚାରି ଗୋଟି ଅକ୍ଷର ହଁ ଚାରି ଗୋଟି ଅକ୍ଷର ହଁ। କଣ କଣ କହିପାରିବୁ ନା କ
କନିଅରି କଣ କଣ କନିଅରି ତମର ଦାଣ୍ଡ କାନି ତମର ବାରି କାଲି ତମ ଘର ତମର ଏଇଟା କଣଟା ଦେଖିଛୁ କାଠିଟା ହେ ଏଇଟା କଣଟା ଦେଖିଛୁ କାଠିଟା ମାରଦେଇ ପୁଟଟା ବାହାରି ପଡିଗଲ ମା ନାଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ପାକଲା ପାନା କେଡେ ଛନ ଛନ ହଉଥିଲ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ କଣ ଆସିବ କହ ଛୁରୀ ଅନା କଣ କଣ ଛୁରୀ ଅନା ଆଉ ସେମିତି କଣ ମତେ ଦାଣ୍ଡକାନି ବାରିକାନି ବୁଲଉଛୁ ଏଇଟା କି ସେତିକ ପଣ୍ଡି ଗଞ୍ଜାମ ବୋଲି ଭାବିଲୁ ଦାଣ୍ଡକାନି ବାରିକାନି ବୁଲଉଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନା ଫୁଲ ଦେଖିନି ବା ହଁ ଛୁରୀ ନା ଫୁଲ ଦେଖିଥିଲ ମା ଛୁରୀ ଭଳିଆ ମା ତାର ମୋର ପଡିଗଲା ଛୁରୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହଁ ଛୁରୀ ନା ଫୁଲ ହଉଛି କେତେ ଗୋଟି ଅକ୍ଷର ଚାରିଟି ଅକ୍ଷର ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ବେନି ଭାଗ କର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ ପାଇଁ ରସି ମଲାରେ ପିଲା ଛୁରୀ ମଲାରେ ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ ପାଇଁ ରସି ମଲାରେ ପିଲା ଛୁରୀ ମଲାରେ ହଁ ଯଦି ଛୁରୀ ନା ଫୁଲକୁ ବେନିକି ଦି ଭାଗ କରାଯାଏ ଭାଗ କି କେତେଟି ଲେଖା ଅକ୍ଷର ପଡିଲା ମା ଦୁଇଟି ଲେଖେ ଦୁଇଟି ଲେଖା ଅକ୍ଷର ପଡିଲା ହଁ ଆଦ୍ୟ ପଟ ରହିଲା ଛୁରୀ ପ୍ରାନ୍ତ ପଟ ରହିଲା ଅନା ପୃଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ ପାଇଁ ରସି ମଲାରେ ପିଲା ଛୁରୀ ମଲାରେ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ମାନେ ଭଞ୍ଜ କବି ହଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମିଆ କବି ପିଲା ଶବ୍ଦଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନା କଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ ପାଇଁ ରସି ମଲାରେ ପିଲା ଛୁରୀ ଛୁରୀ ମଲାରେ। ମଲାରେ ଆଚ୍ଛା ମା ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗରେ ଛୁରୀ ନା ଫୁଲର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗରେ କଣ ଥିଲା ମା ଅନା ଅନା ହଁ ପୃଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ଅନା ବୋଲି ହଁ ରେ ରାଧେ ବାଡ଼ି ଟିକେ ଅନାଲୋ କିନ୍ତି ଲାଜ କରୁଛ ବାଡ଼ି ଟିକେ ଅନାଲୋ ନାଇଁ ଏଠି ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ନେଇ ଦେବି ଲୁଟା ନାଇଁ ନହେଲେ ଓୟୋ ଯିବା ନାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ହାଡ଼ି ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ରାଧା ରାଜି ହେବେନି ନା ନା ରାଜି ହେବେନି ରାଜି ହେବେନି ନା କୃଷ୍ଣ କଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି ନାଇଁ ପ୍ଲିଜ ଆଉ ପଦଟେ କହିବେ ମନେ ନୁହଁ ନିଷ୍ଠୁର ମତି ରାତେ ନିଷ୍ଠୁର ମତି ଅନୁସାରେ ରହିବି କତିରେ ତୋ ପାଶେ ନିତି ମୋରେ ନୁହଁ ନିଷ୍ଠୁର ମତି ରାଧେ ନିଷ୍ଠୁର ମତି ଅନୁସାରେ ରହିବି କତିରେ ତୋ ପାଶେ ନିତି ହରଣି ନୟନୀ ହେଳା କଲେ ପୁଣି ହରଣି ନୟନୀ ହେଳା କଲେ ପୁଣି ଆଦ୍ୟ ଭାଗ ଦିଅ କଳାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କି ରଙ୍ଗେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଭାଇ কি সুন্দর পদ আসলে দেখে মোরে নহ নিষ্ঠুর মতি রাধে নিষ্ঠুর মতি ଅନୁସାରେ ରହିବି ତପସ୍ୟା ନୀତି ତପାସେ নীতি ହଁ হরণী নয়নী হেলা কলে পুଣି ଆଦ୍ୟ ଭାଗ ଦିଅ ମୋର ଗଳାରେ আদ্য ভাগ দিও মোর গলারে হ্যাঁ। ভাই কি সুন্দর পদ দেখে মোরে নহ নিষ্ঠুর মতি আচ্ছা। কৃষ্ণ কହୁଛନ୍ତି রে রাধে ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ ନିଷ୍ଠୁର ମନୋଭାବ ପ୍ରତିପୋଷଣ କର ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯଦି କହିବ ତମର କିଣା ଦାସ ହେଇକି ରହି ଅନୁସାରେ ରହିବି ଗତିରେ ତୋପାସେ ନୀତି ହଁ କହିବ ଅନୁସର ହେଇକି ତମ ପାଖରେ ରହିବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅନୁସର ଯେ କି ଦାସ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦାସ ହେଇକି ତମ ପାଖରେ ରହିବି ବୋଲି ରାଧା ଦାସ ହେଇ ରହିଲେ କଣ କରିବ ଦାସ ହେଇକି ରହିଲେ ହଁ। ତମେ ଯଦି କହିବ ତମର ଗୋଡ ହାତ ମୋଡାମୋଡି କରିଦେବି ଚଳୁଛି ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ଚଳୁଛି ଏଇଟା ଛନ ଛନ ହଉଛି ଆମେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଆଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଡ ହାତ ମୋଡାମୋଡି କରିବା କଥା ମୁଁ କହୁଛୁ। କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ସେ କହେ ହେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ଟିକେ କାଟୁଛି ଟିକେ ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କରିଦିଅ କରିବ ନା ନାଇଁ ନହେଲେ ଦିନ ରାତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଭାତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଓହୋ ହୋ ବାତ୍ୟା ବନ୍ଦ। ନାମ ନଉଥିବ ଓହୋ ହୋ ସତ କଥା କଲ ମା ତେଣୁ କରି ମାଇକି ନା କଥା ଯିଏ ନ ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା କଳିଯୁଗରେ ସେ ଚଳି ପାରିବନି ନା ନା ନାରୀ ଶକ୍ତି ପରା ହେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଜିନ୍ଦାବାଦ ଓମେନ୍ସ ପାୱାର କିଲୋ ୟେସ୍ ବଢିଆ ହବ ତ କାଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ଦିବସଟା ଆସିଲ ଆଜି ହଉଛି ବରପୁତ୍ର ଦିବସ କାଲି ହଉଛି ନାରୀ ଶକ୍ତି ଦିବସ ଆଜି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରାଉଛି ଆଜି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଗରୁ ଆଚ୍ଛା ମା ମୋର ନୁହଁ ନିଷ୍ଠୁର ମତି ରାଧେ ନିଷ୍ଠୁର ମତି ଅନୁସାରେ ରହିବି କତିରେ ତପସ୍ୟା ନୀତି ହରଣୀ ନୟନୀ ହେଳା କଲେ ପୁଣି ଆଦ୍ୟ ଭାଗ ଦିଅ ମୋର ଗଳାରେ ରେ ମୃଗ ନୟନୀ କି ହରଣୀ ନୟନୀ ରାଧେ ମୋ ପ୍ରତି ଚାହିଁବାରେ ତିଳେ ମାତ୍ର କି ଲବେ ମାତ୍ର ଯଦି ହେଳା କରିବ ଆଦ୍ୟ ଭାଗ ଦିଅ ମୋର ଗଳାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ଫୁଲର ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ କଣ ଥିଲା ଛୁରୀ ଛୁରୀ ଆଣିକିରି ଗଳାରେ ଦବ ହଁ ଛୁରୀ ଆଣିକିରି ଗଳାରେ ଦବ ହଁ ହେ କଣ ହବ ଜାଣିଛୁ ନା ଜାଣିଛୁ କଣ ହବ କାଟି ହେଇଯିବ କାଟି ହେଇଗଲେ ରକ୍ତ ବାହାରିବ ରକ୍ତ ବାହାରିଲେ ମରିଯିବ ମରିଗଲେ ମଶାଣି ନିଆ ହବ ମଶାଣିକି ନେଲେ ପୋଡ଼ା ହବ ପୋଡା ହେଲେ ହାଡ଼ ଶୀଘ୍ର ହବ ହାଡ ସିତା ହେଲେ ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ହବ ସେ ନଡିଆ କିଏ ଖାଇବ ତମେ କଣ ଖାଇବ କି ଭଗବାନ ତମକୁ ଦାନ୍ତ ଦେଇନି ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇବି ସବୁ ଯା ନଡିଆ ଆମକୁ ଦାନ୍ତ ଦେଇଛି ଯେ ତମକୁ ଦାନ୍ତ କୁରିଲା ଭଳିଆ ଦାନ୍ତ ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ହସିଲା ଭଳିଆ ଦାନ୍ତ ଦେଇଛି ହସିଲା ବେଳେ ଆଜି ଭଲ ହସି ଦଉନୁ ଦାନ୍ତଟା ଧଳା ଧଳା ଆଉ ପର ଶେଷ ପତ୍ର କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖେ କଣ? ମନ ନୁହଁ ନିଷ୍ଠୁର ମନ ରାଧେ ନିଷ୍ଠୁର ମନ ଆସିଲି ପୁହେଲା ମନରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଧନ ମୋରେ ନୁହଁ ନିଷ୍ଠୁର ମନ ରାଧେ ନିଷ୍ଠୁର ମନ ଆସିଲି ପୁହେଲା ମନରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଧନ ଅକ୍ଷରକୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମିଶାଇ ଅକ୍ଷରକୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମିଶାଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଭଙ୍ଗ ଫସିଗଲାରେ
মোরে নୁହ ନିଷ୍ଠୁର ମନ ରାଧେ ନିଷ୍ଠୁର ମନ ଆସିରିପୁ ହେଲା ବଦନରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଧନ ଆସିରିପୁ ହେଲା ମଦନରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଧନ ହଁ। ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷରକୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମିଶାଇ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭାସିଗଲା ରେ ଉପଇନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭାସିଗଲେ ଏ ମାଇ ମୋରେ ନୁହ ନିଷ୍ଠୁର ମନ ରାଧେ ନିଷ୍ଠୁର ମନ ଆସିରିପୁ ହେଲା ମଦନରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଧନ ହଁ। କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଦେବୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ରେ ରାଧେ ଆଚ୍ଛା ମୋ ପ୍ରତି ଚାହିଁବାରେ ତିଳେ ମାତ୍ର କି ଲବେ ମାତ୍ର ଆଉ ହେଳା କର ନାହିଁ ନା ନା କାହିଁକି ଜାଣିଛ ନା କାହିଁକି ମଦନ କି କନ୍ଦର୍ପ ଆସି ଘନ ଘନ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଶରୀରରେ ବିଧ କଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁକରି ମତେ ଦୟାକରି ରତିଦାନ ଦିଅ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତଥାପି ରାଧା ଦେବୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷରକୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମିଶାଇ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭାସିଗଲା ରେ ଉପଇନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭାସିଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ଫୁଲର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର କଣ ଅଛି ନା ଛୁ ପ୍ରାନ୍ତ ଅକ୍ଷର କଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଛୁ ଲାଷ୍ଟ ଶେଷଟା ହେଲା ନା ଦିଟା ମିଥିଲେ କଣ ହେଲା ଛୁ ନା ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ ନେଇକିରି କିନ୍ତୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଛନ୍ଦି ଛନ୍ଦିକିରି କେତେ ଗୁଡା ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପରା ସମ୍ରାଟ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ରାଟ ନାଇଁଲୋ ଆମର ଏପଟେ ସିନା ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାରେ ପୂର୍ବ ଓଡିଶାର ସମ୍ରାଟ ଆମର ସିଆଡେ କବି ସମ୍ରାଟକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ଜାଣିଛୁ କାଠ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ମଞ୍ଜ ମନଙ୍କର ପଣସ କାଠୁଟା ହେଇଛ ତା ଉପରର ଯୋଉ ଧଳା ଖେରୁଟା ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ମଝିଟା ଯୋଉ ଆଣ୍ଟ କାଠୁଟା ହେଇଛ ପୋକ ଲାଗିବନି କେବେ ସାର୍ ମର୍ଦଳ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ ସେ ଯୋଉ ମଞ୍ଜ କାଠୁଟା କାଠ ଜାଗାରେ ମଞ୍ଜ କବି ଜାଗାରେ ଭଞ୍ଜ ମଞ୍ଜ ବଦଳ ହଁ ଏ ଭାଇ ଦେଖେ ନା ଆମ ଲୋକ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ନା ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ ଆଚ୍ଛା ଆମ ହିସାବରେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ କଥା ରାଧା ଦେବୀ ତ ଯମୁନାକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ କି ଜଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ ଏତେ ଗୁଡା ହଟହଟା ହେଲା କାହିଁକି ଲୋ ମା ତାଙ୍କର କି ଭାବ ଥିବାରୁ ଆଉ କାହାର ଲୋ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କି ଭାବ ଥିଲା ଲୋ ପ୍ରୀତି ଭାବ ପ୍ରୀତି ଭାବ ଥିଲା ହଁ। ସେ ପ୍ରୀତି ମାନେ କଣ ଲୋ ମା ପ୍ରେମ ହେ ହେଁ? ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ହଁ ପ୍ରେମ ମାନେ କଣ ଲୋ ମା ଲଭ 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 ପ୍ୟାର ମାଷ୍ଟେ ତମେ କନ गे ଲଭ ମାନେ କଣ ଲୋ ମା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ଲୋ ମା ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ କେତେ ଏତେ ଏ ମାଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଭାବ ଥିଲା ହଁ ସେ ପ୍ରୀତିରେ କି ଭାବ ବିଧାତା ରଖିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋ ମା ନା ନା ସେ ପ୍ରୀତି ପଛରେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ମାତ୍ର କିଏ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା, ଏ ଆଚ୍ଛା। କଳି ଯୁଗରେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଗଳ ହଁ ନା କଣ ହେଲେ ଦେଖେ ଏ ପ୍ରୀତିରେ କି ଭାବ ଅଛି ଦେଖିଆ ଅଳ୍ପ ଏଇ ଛାନ୍ଦରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା ଯେହେତୁ ଆମେ କାଲାଘୁଡିକି ପରମ୍ପରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଘର ନାଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ହଉ କି ଆମର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ଆମର ଏ ଘର ନାଁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କାଲାଘୁଡିକି ପରମ୍ପରା ହଁ କାଲାଘୁଡିକି ପରମ୍ପରାର ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଶେଷ ଲେଖାକୁ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରି ଆମେ ମଞ୍ଚରୁ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟ ବହୁତ ହେଲାଣି ହଁ ଏ ପ୍ରୀତିରେ କି ଭାବ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୀତିରେ କି ଭାବ ଅଛି ସନାତନ ଗଲା କିଛି ସନାତନ ଗଲା କିଛି ପ୍ରୀତିରେ କି ଭାବ ଅଛି ହଁ ହଁ ପ୍ରୀତିରେ କି ଭାବ ଅଛି ଜଣାତନ ଗଲା କିଛି ଶୁଣାତନ ଗଲା କିଛି ସନାତନ ଗଲା କିଛି ସନାତନ ଗଲା କିଛି ହଁ ହଁ ବିଧାତା ପ୍ରୀତିରେ କି ଭାବ ରଖିଛି କିଛି ଜଣା ଯାଉନି କି ଶୁଣା ଯାଉନି ମାତ୍ର ଏ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ କୀର୍ତ୍ତି ରଖିଛି ତ ପୁରୁଷକୁ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତି ବାନ୍ଧିକି ରଖାଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଜାଣିଛୁ ନା କେମିତି? ଆମ ବାପାଙ୍କର ବାପା ପ୍ରୀତି କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରୀତି କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଁ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରୀତି କରିବା ଆମ ଜେଜେବାପା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମ ଜେଜେବାପା ପ୍ରୀତି କରିବାରୁ ଆମ ବାପା ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଁ। ଆମେ ବାପା ପ୍ରୀତି କରିବାରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରୀତି କଲେ ଆମ ପିଢ଼ି ଜନ୍ମ ହେବେ କଣ ଏବେ ନାଇଁ ହେ ମନେ କର ଓହ ମନେ କର ହଁ ହେଲେ ପ୍ରୀତି ଲାଗି ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତି ବାନ୍ଧିକି ରଖାଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ପୁରାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଏ ପ୍ରୀତି ଲାଗି ଅକୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହାଁ? ଏମା ଏଇ, କିଏ ସେ ଜାଣିଛୁ ନା ସତ୍ୟ କିଏ ଯୁଗର ସେ? କଥା ଆଜ୍ଞା ମହାମୁନି ରୁଷାସୁନ ବିଭାଣ୍ଡ ବଛି ମହାମୁନି ଋଷସୁତ ବିଭାଣ୍ଡ ବଛି ପଣା ପିଇ ପଣା ହୋଇ ଦେଶ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଛି ପଣା ପିଇ ପଣା ହୋଇ ଦେଶ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଛି ପ୍ରୀତିରେ କି ଭାବ ଅଛି ସନାତନ ଗଲା କିଛି ସନାତନ ଗଲା କିଛି ପ୍ରୀତିରେ କି ଭାବ ଅଛି ଏମା ଏଇ, ହଁ ହଁ ମହାମୁନି ଋଷଶୃଙ୍ଗ ବିଭାଣ୍ଡ ଅଛି ପଣା ପିଇ ବଣା ହୋଇ ଏସିଆ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଛି ମହାମୁନି ଋଷଶୃଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ବିଭାଣ୍ଡକ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଲୋ ମା ହଁ ହଁ ହେଲେ ସେ କାହିଁକି ବଣା କି ପାଗଳ ହେଇଥିଲେ ଜାଣିଛୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ହେଇଥିଲେ କହ ପଇଡ଼ ପଣା ପିଇକିରି କି ପଣା ପିଇରେ ପଇଡ଼ ପଣା ହେ ପଣା ପିଇ ବଣା ହୋଇ ବେଶିଆ ପଛେ ଗୋଡାଇଛି ହଁ ଆଚ୍ଛା କି ପଣା ପିଇଥିଲେ କହିଲୁ ପଇଡ଼ ପଣା କହିଲ ପଇଡ ପଣା ପିଇଲେ କିଏ ବଣା ହଉଛି ଡାକ୍ତର କହୁଛି ଡାଇରିଆ ହେଲେ ପଇଡ ପଣା ପିଅ ଜଣ୍ଡିସ ହେଲେ ପଇଡ ପଣା ପିଅ ଏବେ ଆସିଲାଣି ଅଂଶୁଘାତ ହେଲେ ପଇଡ ପଣା ପିଅ ବୋଲି ହଁ ତମେ ହଁ ମତେ ପ୍ରଥମେ କୁହ ଏ ଏରିଆର ପଇଡ ବେଶୀ ଲୋ ମା ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଥମେ ମତେ କୁହ କେତେ ପ୍ରକାର ପଇଡ଼ ଜାଣିଛ ମୁଁ ହଁ। ଦି ପ୍ରକାର ଜାଣିଛୁ ଲୋ ମା। ଦି ପ୍ରକାର ହଁ କଣ କଣ ଜାଣିଛୁ କଣ କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ହାଇବ୍ରିଡ ପଇଡ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦେଶୀ ପଇଡ ତୁ
ସେଇପରି ଆମେ ତିନି ପ୍ରକାର ପଇଡ଼ ଜାଣିଛୁ। ତିନି ପ୍ରକାର ଜାଣିଛ? ହଁ ଏପର ଯୁଗର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ସଡନ ପିଲା ଆଉ। ଆଉ ପାଦ ଆଗରେ ରହୁନା ଆଉ। ହଁ କାହିଁ କଣ କିନ୍ଦାର ପଇଡ଼? ପ୍ରଥମ କହିଲେ ଯୋଉଟା ଗଛରେ ଫଳୁଥିବା ପଇଡ଼, ଗୋଟେ ହଉଛି ଗଛରେ ଫଳୁଥିବାର ପଇଡ଼। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଣ ପଇଡ଼, କିଙ୍ଗ ଫିଶର, ବଡ ପାଇଜାର ରହେ ସଚେତନ କରା ହଉଛି। ହଁ ତାପରେ ସେଟା ଗଲା 2 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର ତୃତୀୟ ଫଳ ହଉଛି ହଁ। ପଇଡ଼, ହଁ ଚାଲୁଥିବା ଗଛର ଫଳୁଥିବା ପଇଡ଼। ହଁ ଲୋ ମା ହଁ। ସେ ପଇଡ଼ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ବାୟା ହେଇଯିବ ଋଷଶୃଙ୍ଗ ଋଷି କଣ ଲୋ ମା? ଏ ଯୁଗରେ ସେ ଆହୁରି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲେ ବୋଲିକି ତପସ୍ୟା କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ସମ୍ବରଣ କରିକି ସମ୍ଭାଳିକି ଥିଲେ। ଏ ଆଚ୍ଛା। ଯୁଗରେ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଯିଏ ବାୟା ହେଇକି ସେତେବେଳେ ଦେଖକୁ ପଳେଇବ। ଏ ଭାଇ ଏ ପ୍ରୀତି ଲାଗି ଅକୀର୍ତ୍ତି ରହିଲା ନା ନାଇଁ? ଆଉ କିଏ ସେ ପ୍ରୀତି ଲାଗି ଅକୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ଜାଣିଛୁ? କିଏ ସେ? ଆଜ୍ଞା ତାରା ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବାରି ରାଜ ମରିଛି ତାରା ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବାରି ରାଜା ମରିଛି ଆରେ ଭାଇ ବୋଉ ହରିମଲା କାଲା ରଚନା କରିଛି ଭାଇ ବୋଉ ହରିମଲା କାଲା ରଚନା କରିଛି ତିନିରେ କି ଭାବ ଅଛି ସନାତନ ଗଲା କିଛି ସନାତନ ଗଲା କିଛି ତିନିରେ କି ଭାବ ଅଛି। ଏ ଭାଇ ଦେଖେ ତାରା ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବାଳି ରାଜା ମରିଛି, ଭାଇ ବୋଉ ହରିମଲା କାଲା ରଚନା କରି। ବାଳି ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବ ହଉଛନ୍ତି ଦି ଭାଇ ଲୋ ମା ହଁ ନା କଣ? ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଦି ଭାଇ। ହଁ ହଁ ହେଲେ ବାଳି ହଉଛି ବଡ ଭାଇ, ସାନ ହଉଛି ସୁଗ୍ରୀବ। ହଁ ହଁ ବାଳିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ତାରା ଦେବୀ, ହଁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ରୋମା ରମା ଦେବୀ। ଦେବୀ। ରମା ଦେବୀ ନାହିଁ, ରମା ହେଇଗଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଘରଣୀ ହେଇଯିବ, ରମା ରମଣ ହେଇଯିବେ। ରୋମା ଦେବୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର ସେ ଥାଉଛନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ ଭିତରେ ହେଲେ ମାଙ୍କଡ ସୁନ୍ଦର ମାଙ୍କଡି ସୁନ୍ଦର ମାଙ୍କଡ ସବୁ ଥାଉଛନ୍ତି ନା, ଥିବେ ମା, ସୁନ୍ଦର ସେଇଭଳିଆ ମାଙ୍କଡ ଗୋଟେ ଥିବେ। ତାରା ଦେବୀ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲେ। ବଡ ଭାଇ ବାଳିର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଡେ ଆଚ୍ଛା। ସୁଗ୍ରୀବର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ରୋମା ଦେବୀ, ସେ ଟିକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଚାଳିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏପର ଯୁଗର କଥାରେ କହିଲେ ଟିକେ ସେକ୍ସି ଥିଲେ ଆଉ ହଁ। ନା କଣ? ତେଣୁକରି ସେ କଣ କଲେ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ମାଙ୍କିଡି ମୁଣ୍ଡାକୁ ଛାଡିକି ଯେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରୋମା ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହରଣ କଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଳ ଛଦନ କରି ଭାଇ ବୋଉକୁ ହରଣ କରିଥିଲା ବୋଲିକି ତାକୁ ବଧ କଲା ନାହିଁ। ହଁ ହଁ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରୀତି ଲାଗି ଅକୀର୍ତ୍ତି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ହଁ ରହିଲା। ଅକୀର୍ତ୍ତି ଅଛି। ହଁ। ଆଉ କିଏ ସେ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛୁ କି? କିଏ ସେ? ଆଜ୍ଞା 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗକୁ ବର ପାଇଛି 56 ଘଣ୍ଟା ଯୁଗକୁ ବର ପାଇଛି ଆରେ ସୀତା ହରି 14 ଘଣ୍ଟା ଯୁଗରେ ନା ସଜାଇଛି ସୀତା ହରି 14 ଘଣ୍ଟା ଯୁଗରେ ନା ସଜାଇଛି ପ୍ରୀତିରେ କି ଭାବ ଅଛି ସନାତନ ଗଲା କିଛି ସନାତନ ଗଲା କିଛି ପ୍ରୀତିରେ କି ଭାବ ଅଛି। ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ସରୁଛୁ ଲମ୍ବା ନ କରିକି ଆମେ ଦେଖେ 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗକୁ ବର ପାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4 ମୁଖରୁ 14 ଚୋକୁ 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗକୁ ରାବଣ ବର ପାଇଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ କଣ ହବ, ନିଜର ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ? ସୀତା ଦେବୀ। ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ହରଣ କରିଥିବାରୁ ହଁ 14 ଘଣ୍ଟା ଯୁଗରେ ନାଶ ଗଲା ନା ନାଇଁ? ହଁ ହଁ ଗଲା। ହେଲେ ପ୍ରୀତି ଲାଗି ଅକୀର୍ତ୍ତି ରହିଲା ନା ନାଇଁ? ହଁ ହଁ ରହିଲା। ତେଣୁକରି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ପ୍ରୀତି ସମ୍ପର୍କର ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯାହା ଥିଲା, ହଁ। ତାହା ହଉଛି ଅନାବିଳ ପ୍ରୀତି ସମ୍ପର୍କ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନା କଣ? ତେଣୁକରି ରାଧା ଦେବୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ମଥାରେ ଯୋଉ ମୁକୁଟ ମୟୂର ପୁଞ୍ଛଟି ଯୋଉ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ଅନାବିଳ ପ୍ରୀତି ସମ୍ପର୍କ। ଆଚ୍ଛା ତାର ପ୍ରତୀକ ହଉଛି ସେ ମୟୂର ପିଞ୍ଛ। କାହିଁକି ନା ମୟୂର ମୟୂରୀ ଭିତରେ କେବେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କ ହୁଏ ନାହିଁ। ନା ନା ମୟୂର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଥିଲା ଲେଡିସ୍ ଜାଗାରେ ସବୁ ନାରୀ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର। ହଁ 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 ନା କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡା ଗଞ୍ଜା ଆଉ ପେଣ୍ଠି ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଗଞ୍ଜାର ମୁକୁଟ ଫୁକୁଟ ଥାଇକିରି ସିଏ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଭଳିଆ ଟୋକାଟା ହଁ ନା କଣ? ମୟୂର ଯେତେବେଳେ ପିଛ ଖୋଲିଦେବ ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟୋକା। ଆଉ ସିଂହ ସିଂହ ମଧ୍ୟ, ସିଂହର ଛାତିରେ ବାଳ ଫାଳ ଥାଇକି ସିଏ ଗୋଟେ ଡେରିଂ ଟୋକା ନା କଣ? ଏଇଭଳିଆ ନାରୀ ମାନେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିକିରି ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାନ୍ତି ନା କଣ? ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ରାଧା ଦେବୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ଅନାବିଳ ପ୍ରୀତି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରୀତି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରି ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ, ଏଇ ଏତେ ବଡ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚରୁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେବା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଗୁରୁକୁଳ ଉତ୍ସବ ଯୋଉ 2026 ଯୋଉ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଦିଗ୍ଗଜ ଗୁରୁ ବସିଛନ୍ତି ରାମଳି ଦାସ ସାର୍ ଏବଂ ଧନୁ ସାର୍, ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିଗ୍ଗଜ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ପରିବେଷଣ କରିବାଟା ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କହିବିନି, ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଫଙ୍ଗଲ ହେଲି। ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଘୁଡ଼ିକି ଧରିଲି, ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କୁଆଡ଼େ ଧନୁ ସାର୍ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ଯାହା ହଉ 4 ଦିନ ହଉ ବରଂ ମାନେ ମର୍ଦଳର କିରଣରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିପିବାର ସାର୍ ମୋତେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ବସିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ମାଷ୍ଟର ଆପଣ ଲେଖୁଥିବେ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ, ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ଆସି ଯଦି ଠିଆ ହେବ ଅନେଇକିରି, ଆପଣ ହାତ ଚାଲିବନି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ବୋଧେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ କିଏ ଥିଲେ, ଆମର ରୋହିତ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ଟା ଯିଏ ଗ୍ଲେଜ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଦୁସିଲେନି, ତାପରେ ଚାଲିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ନିକେ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଥିବ, ସେଥିରେ ତାଳର ଭୁଲ ଥିବ, ସ୍ୱରର ଭୁଲ ଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଭୁଲକୁ ଆପଣମାନେ ନ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଡ଼ ସ୍ତରରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଶେଷରେ ତ ଏଇଟା ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସବୁ ତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ଏଠି। ଆଜି ହରିବୋଲ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନରେ ଉଠ ଦେଖିବ କାଲା ଗୁରୁ କି ନାଟ